किन्ने प्यारे लग रहे हो। मेरी जुगल जोड़ी नूं किसी दी नजर ना लगे। कमल बल्लू वेख रहे हो तुसी किन्नी सुचज्जी ते सियाणी है मेरी नूं। भला तुसी ही दसो क्यों ना मान करा मैं इहदे तो। इन्ने सोहने तरीके दे नाल पहले इहने घर संभालिया, हुण मेरे जिम्मी दा ऑफिस भी संभालन जा रही है। वाहिगुरु एहो जी नूं सारियां नूं दे। पम्मी लिया पुत्तर दही शक्कर दे, मैं अपनी सीरत दा मिठा मुंह करा के भेजा। बीजी आ तो पार्शलिटी हुई ना, मेरा भी तो करा सकते हो ना तुसी मुंह मिठा। तू केड़ा पहली बारी ऑफिस चलना पुत्तर? ते पहली बार अपनी वाइफ नाल जाता रहा ना ऑफिस। खुआनिया मस्करा जिया। सो मुल्तानी मिट्टी दी तेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही कमाल दा है। सौ तुहाडी मुल्तानी मिट्टी दी मामी जी, तुहाडी भी जेडी स्माइल है ना वो कैट आंदी है। हाय बहुत बदमाश हो गया तू। कहंदे अन्ना चलाहा ते मां नाल मशकरियां। मामी जी मेरी भी अखा ना तुहाडे वांगू कई ने है दो, लेकिन दिसदा सारी तरफों है मैनू। चलो चलो पहला दिन ना किते लेट ना होवो। बीजी लो दही शक्कर सीरत नूं भी खवा दो। बीजी जेडी हुण मैदान च ना बैटिंग करन चले। हुण तुसी वेखना जेडी दा हैलीकॉप्टर शॉट जेड़ा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी मार सकदा है जां फिर जेडी। ले पुत्र रख दे। जल्दी रहती है, जवानियां मानो खूब तरक्कियां करो। चलो कमल की गल परेशान क्यों लगती है? नहीं यही जी तो कोई गल नहीं। हाँ बस मैं यही सोच रही सी कि आप सीरत नूं इत्थे छड्ड के कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसनूं फिर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना। सच पूछना कमल तो मैनू भी यही झूरा खाई जाता सी, पर कमल मैं अपनी धी दी अखां ते दिल विच ना इस परिवार दे हरेक जी लई प्यार मोहब्बत देखिया है। कमल हुण अपनी धी अपनी नहीं रही, सगों इस घर का हिस्सा बन गई है। मैं तो ओदी अखां विच कुछ होर भी वेख्या है। अच्छा तू की देख लिया जेड़ा मैंने देखा? जिम्मी तो वख होण दी बेचैनी मैं वेखी है ओदी अखां विच, जो मैं पहले कदी नहीं वेखी सी। हाँ कमल मैं भी महसूस किया है। चल चंगा है जो दोवें जी एक दूजे लिए फिक्र करनगे साथ देणगे तो जिंदगी सौखी लंघ जू। कमलिए जिस मां बाप की धी सौखी होवे उसनूं भला होर की चाहिए? हाँ जी तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले पहले तो मैनूं यही डर सतांदा सी जिन्ना हालातां च इन्हां दोनां दा मेल होया ना, पता नहीं वो इसनूं किद्दां परवान करनगे। सच्ची सतगुरु दी बहुत मेहर होई है। तुसीं भी वेख्या हो ना सिर दे विच किन्ना बदलाव आया है। जेडी दे नां तो ही शर्मा जांदी है ते जे ओहदे नाल उसदी कोई गल करो ते घबरा जी जांदी है। हाँ कमल मैं भी वेख्या है। हे वाहिगुरु मेरी सिरत ते ऐदां ही मेहर बनाए रखना ते इन्हां दोनां दा रिश्ता होर भी मजबूत करना। बस इस तो ज्यादा असीं होर कुछ नहीं चाहुंदे। सच्चे पातशाह मेरे कलंगियां वालिया इन्हां बच्चियां ते आपदा हथ रखी, हमेशा हसदे वसदे रखी, सानू होर कुछ नहीं चाहिए। ये सारा TDS दे जितने भी बिल ने ना ये मैनू क्लीयर होने चाहिए ने, ये नहीं भी है। मामा जी आज तो सीरियस सारा ऑफिस का काम सामेगी, अकाउंट्स तो लैके हर चीज दा। पर जिम्मी पुत्र सीरत किवें? तुसी चिंता ना करो, सीरत को घबराना, सारा ऑफिस हुण तू ही वेखना। हुण ऑफिस तेरे हवाले, ठीक है? हाँ भाई हुण सारा काम सीरत देखेगी, ठीक है? कमल ਜਦੋਂ तेरा घर तैयार हो गया ना तो तू मिंटी ਲਈ भी चंगा मुंडा वेख के ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਈ। जिन्नी छेती ये भी जिम्मेवारी मुक जाए ना तो वधिया रहूगा। हाँ जी बीजी
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 16 ਆਨੇ ਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਸੀਰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਿੰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿੰਟੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਬੀਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਮਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਸਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਮਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੀਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਬੀਜੀ ਆ ਲਓ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਬਈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇ ਸਵਾਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬੱਲੂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਕਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸੀਰਤ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀਡੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦੋਂ ਕੀ ਛਾਪ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਡੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜੌਬ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਝਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਰਤ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਡੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਸੀਰਤ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਈਏ। ਚੈੱਕ? ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਮੀ ਆਪਣੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜੀਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਆ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਣੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੀਰਤ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਾਰ ਜਾਂ ਖਟਾਸ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ। ਭੋਲੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। शाबाश पुत्र, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है पुत्र तेनू। चल लगी रहा हूं काम च। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀਰਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਨੋ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸੀਰਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਭਾ ਲਏ ਮੈਂ। ਸ਼ੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੰਨੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਦਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਫਿਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਚੰਗਾ ਸੀ। वो तो ठीक है, लेकिन होया की? तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि बहुत परेशानी नाल घिरी हुई है तू। अब नहीं जीडी, इदां दी कोई गल नहीं है। अच्छा जीडी, मैं ना एक्चुअली थोड़े नाल कुछ इंपॉर्टेंट गल करनी सी। मैं भी थोड़े नाल कोई गल करनी सी। हाँ, केड़ी गल? कोई गल जेड़ी तुसी कहना चाहते हो। ओ मैं तो जीडी, मैं थोड़े नाल कुछ होर गल करनी है। वही तो मैं कह रहा कि तुसी होर गल क्यों कर रहे हो? तुसी वही गल करो जेड़ी तुसी कहना चाहते हो। जीडी यार, आई एम सीरियस। मैं सच्ची कुछ जरूरी गल करनी है। मैं बोलांगी नहीं हुण। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। दस की होया? अब जेडी मामा जी कह रहे सी कि तुसी मैनू साइन करने दी अथॉरिटी दे रखी है। मतलब थोड़ी गैर मौजूदगी विच मैं साइन करके पैसे कढ़ा सकदी हां। हां जेडी थानू पता तो है मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंफर्टेबल नहीं फील करदी। थानू पता है मैं शुरू तो ही पैसे ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। सीरत, फिर की होया? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੀਰਤ, ਐਂਡ ਜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? जीडी, मैं सारा काम खुशी खुशी कर सकती हाँ, पर मैं नहीं कर पावांगी। ओहो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਿੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। सीरत, तू ना ज्यादा सोच ना, मैनू पता है तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चंगी तरह निभाई, पूरा विश्वास है तेरे ते मैनू तेरे हेल्प की जरूरत है, तेरे साथ की जरूरत है, ते तेरे एहसास की जरूरत है।